ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бори дигар дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, бубахшед, навакак дидам ки садои мо намерафт ва нуқси техникӣ буд. ва имрӯз мувофиқи ваъда мо барномаи худро оғоз мекунем ва ин лаҳзаҳо соат 17:58 дар аврупо аст ва соат 19:58 дар Москав аст ва қариб 10 дар Тоҷикистон аст. ва саволҳо аз ҷониби шумо ба мо тӯли ҳафтаи охир омада расида буд ва мо тасмим гирифтем якҷоя бо бародари мо Атоуллоҳи Манонӣ ба саволҳои шумо посух гирем. ва сароғоз пеш аз он ки барномаи Каҳутро якҷоя бо шумо оғоз кунем, мехостам ба он суолҳое ки аз ҷониби шумо омада расида буд кӯтоҳ ҷавоб гӯем ва баъд аз он иншааллоҳ мо барномаро оғоз мекунем. ва имрӯз боз чанд навигарии дигар низ ҳаст дар барнома ва айнан ки шумо хоҳед шунид. ҳатман моро ҳамроҳӣ кунед ва шабакаи моро ба дар фейсбуку, имову ватсапу метавонед ба ҳамдигар ба дӯстони худ равон кунед, то ки онҳо низ бохабар бошанд, ҷамъ шаванд ва якҷоя бо мо иншааллоҳ ки дар ҳам озмон иштирок кунанд ва ба саволҳои муфиде ки вобастагӣ дорад ба ислом ҷавоб посух хоҳанд гирифт. хуб, ман пайваст мекунам дар хати алоқаи мо бародари мо Атоуллоҳи Манонӣ. хуш омадед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. хуш омадед ба барномаи мо. ин лаҳза шуморо мо мешунавем ва инҷо чанд саволҳо аз ҷониби тамошобинони мо ҷамъ шуда буд ва он саволҳоро мехостам ки якҷоя бо шумо матраҳ кунем. садои моро мешунавед? бале, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мешунавам. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуб, агар шумо омода бошед, инҷо чанд савол омадааст бародари азиз Атоуллоҳ. омода ҳастем иншоаллоҳ. баракаллоҳ фикум. ва садоро фикр мекунам ки ҳамаи шумо мешунавед. каме садо шояд ки паст бошад ва иншааллоҳ шунида мешавад муҳимаш. ва дар чати мо метавонед навишта кунед. хуб, оғоз мекунем. инҷо аз яке аз тамошобини мо савол омада расидааст. пурсиданд ки марде занашро гӯяд талоқат кардаам, оё талоқ мешавад ва зан метавонад ба шавҳар барояд? чунин савол гуфтанд. бисмиллаҳи рроҳмани рроҳим. бисмиллаҳ ва салату ва салому ала расулиллаҳ саллаллоҳу алайҳи ва салам. сума амма баъд. бори дигар ҳар яки шумоёнро, тамошобинони азиз, хушомадед мегӯем ва аллоҳ субҳанаҳу ва таолоро дуо мекунем ки акои азизи мо Акмалҷон ако аҷри бепоён, аҷри фаровон ато фармояд, чун ин барномаҳои барои мову шумо тамошобинон ва барои миллати азизамон заҳмат мекашанд, кӯшиш мекунанд, омода мекунанд то ин ки мову шумо аз илм каме ҳам бошад огоҳ бошем ва маърифати дини исломӣ мову шумо каме ҳам бошад боло бардошта шавад. ва хуб, дар бобати саволи ин бародари азиз, агар инсон ба ҳамсараш гӯяд ки талоқат додам, як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад, хоҳ он шӯхӣ бошад, хоҳ ҷиддӣ бошад, чун дар ҳадиси паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадааст ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд ки саласатун ҳазлуҳунна ҷидд ва ҷиддуҳунна ҷидд. се нафаре ҳастанд ки ҳам шӯхиҳошон ҷиддӣ ҳасту ҳам ҷиддиҳошон ҷиддӣ қабул карда мешавад ва аз онҳо яке аз онҳо нафаре ки талоқ мегӯяд, талоқаш хоҳ аз ҷиҳати шӯхӣ бошад, хоҳ аз ҷиҳати ҷиддӣ бошад, воқеъ мешавад ва як талоқи раҷъӣ мегӯянд. талоқи раҷъӣ ба кадом маъно аст? талоқи раҷъӣ ба ҳамин маъно ки метавонад руҷӯъ кунад. агар якум маротиба бошад, дуюм ё маротиба бошад, сеюм маротиба бошад,
дигар боин мешавад. боин ба ҳамон маъное ки ҷои худомо се талоқа мегӯянд ку боин яъне дигар баргашта наметавонад ба ҳамсараш ва як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад. ва қисмати дуввуми савол ин буд ки оё метавонад он зан шавҳар кунад. ҳамин хел буд. бале дуруст. қисмати дуюмаш оё метавонад зан ба шавҳар барояд баъд аз ин гуфтаҳои шавҳар? гуфтем як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад агар якум ё дуюм бор бошад ин чиз. ва ислом даъват мекунад ки шавҳар руҷӯъ кунад. яъне руҷӯъ бо чӣ мешавад? руҷӯъ бо табассум, бо як сухани ширин, бо як оғӯш, бо як бӯса гашта бе никоҳ, бе ягончӣ метавонанд боз зану шавҳариро идома диҳанд. ва агар ки талоқ воқеъ шуду руҷӯъ накард, шавҳараш дигар бо ҳамсараш руҷӯъ накард, зан мебояд иддаашро интизор шавад. иддаи зан чӣ гуна аст? иддаи зан агар ҳомила бошад баъд аз талоқ то таваллуд карданаш аст. агар ҳомила набошад 3 ҳайз аст. ҳамон хуне ки як моҳ ба як маротиба аз занҳо мебиёяд 3 ҳайз аст. 3 маротиба агар зан ҳайз бинад, аз сеюмаш вақте пок мешавад идда мегузарад. агар зан ҳайз набинад, зане бошад ки аз муҳлати ҳайз дидан гузаштагӣ аст ё бо ягон сабабҳо ҳайз намебинад, дар ин ҳолат 3 моҳ иддаашро интизор мешавад. ва баъди гузаштани ҳамин муҳлатҳое ки ҳозир гуфтем, агар ҳомила бошад таваллуд кунад, иддааш тамом мешавад. агар ҳайз бошад 3 ҳайз, агар ҳайз намедида бошад, ҳайз намеомада бошад 3 моҳ. баъди ҳамин метавонад ки шавҳараш агар дар ҳамин муддат руҷӯъ накунад, метавонад ки зан ба шавҳар барояд, ба дигар мард, ба никоҳи дигар мард дохил шавад. яъне 3 моҳ бояд ки сабр кунад ва баъд аз 3 моҳ метавонад ки ба шавҳар барояд. дуруст. 3 моҳ ин барои нафаре ки акои азиз, 3 моҳ ин барои нафаре ки ҳайз намебинад. агар ҳайз медида бошад 3 ҳайз аст. новобаста аз муҳлати ҳайзаш чӣ қадар ки бошад, мумкин мешавад ки 3.5 моҳ мешавад, мумкин яъне зиёд камтар мешавад. 3 ҳайз аст. агар зан табиӣ бошад, зане ки ҳайз мебинад, аз ҳайз намондааст, 3 ҳайз. бале, ташаккури зиёд. иншааллоҳ ки фаҳмиданд он нафаре ки савол доданд. ва ба саволи дигар мегузарем. инҷо воқеан саволи хеле аҷиб аст, вале ҳақиқат аст. биёед он саволро ман мехонам айнан чуноне ки ҳаст. навиштаанд ки шаб луч бо шабхобравак хоб рафтан мумкин? савол доданд. мард ин саволро доданд. фаҳмо. хуб, бо либоси шаб хоб рафтан ё луч хоб рафтан баъзан мешавад ки баъзе нафарҳо мебинед ки бо ҳамон либоси зер, бо либоси зер хоб мекунанд. агар аз ҷиҳати одоб гирем, агар инсон бояд авраташро сатр кунад, чуноне ки як бор паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалламро пурсиданд, гуфтанд ки хуб, мо чӣ кор кунем аврат, дар бобати авратмо? имом аҳмад ибни ҳамбал ривоят карданд ин ҳадисро ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалламро мепурсанд саҳобаҳо авратҳомро дар шаб чӣ хел нигоҳ дорем? мегӯянд ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аврататро احفظ عورتك الا من زوجتك. عورتاتро ту бояд ҳифз кунӣ магар аз ҳамсарат, аз завҷаат. барои ҳамин агар бо зану шавҳар бошанд боке нест. агар инсон мешавад ки бисёр муҳоҷирон, масалан бародарони муҳоҷирони мо шумо дар хонаҳо дар як ҳуҷра чанд нафар хоб мераванд, бояд ки авраташонро пурра комилан сатр карда хоб кунанд ва луч хоб рафтан
جایز نیست، حرام است. قطعا من است که انسان باید لوچ یا عورتی کشاده یا با همون بخشش با ترسی میگوییم، با ترسی خواب کردن در نزد دیگر برادرانش جایز نیست است. و اگر ببخشید و اگر طاقه تنها باشند و در یک خانه خودشان خواب میکنند، یعنی که همسرش هم نیست، یعنی ما فهمیدیم که اگر همسر داشته باشند یگان مشکل نیست چون همسر خود یا شوهر خود، ولی اگر تنها خودشان باشند. خب اگر در حالتی که انسان تنها خودش خواب رود، ببینید که همین چیز هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیده بودند و پیامبر صلی الله علیه وسلم یک جواب زیبایی دادند، گفتند که الله تبارک و تعالی احق ان یستحی منه، گفتند الله حق سبحانه و تعالی سزاوارتر است که ما از او شرم کنیم، از او حیا کنیم. و از این حدیث معلوم می شود که انسان بهتر است که حتی در حالت تنهایی باشد هم باید با سطر عورت خواب کند. ولی اهل علم در شرح این حدیث گفتند که این از باب یعنی سنت است. اگر مثلا عورتش کشادگی باشد هم تنها باشد یعنی جایز است، ولی بهترش این است که عورتش را باید ساتر کنه. تشکر زیاد. بیایید به سوال دیگر میگذاریم. یک برادر اینجا سوال کردند، آشکار کردن گناه پنهانی زیناکاری آیا درست؟ سبحان الله. الله حق سبحانه و تعالی نگاه دارد. الله حق سبحانه و تعالی جوانهای ما و شما را و برادران مسلمان ما و شما را از گناه، از معصیت، از گناهان کبیره و صغیره خودش نگهبان باشد. آمین. در بابت گناه را آشکار کردن، خواه از جهت خودی همون انسان باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک فرمودند که هلاک شدند از امتان من آنهایی که گناه خود را آشکار میکنند. یا در یک حدیث میگویند که شب گناه کرد، الله حق سبحانه و تعالی با ستر خود او را ستر کرد و روزانه میبراید همون چیزش را، گناه کردهش را آشکار میکند. و این چنین از دیگر یعنی نه خودش آشکار کردنش جایز است، اگر که آشکار کرد نعوذ بالله یک گناهش گناهی دیگر، بالای گناهش باز یک گناه دیگر ضم می شود. و این چنین دیگر برادران نیز باید که چیکار کنند؟ ستر کنند و در پنهانی خود او را نصیحت کنند. و الله پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود میگویند من ستر مؤمنا یا من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، کسی که یک برادر مؤمنش را، مسلمانش را در این دنیا ستر میکند، الله سبحانه و تعالی را در آخرت ستر میکند، عیبهای او را، گناهان او را ستر میکند. خیلی خوب، الله شما راضی باشد. و باز یک نوار دیگر در شبکه همکارانی ما، شبکه حکمت، شبکه قرآن دستور عمل انسان و زمان دانستن و شبکه نجم طبیب، یک نوار دیگر امروز برآمد. ما در آن را در صحاب 6 و انشاءالله که امروز جای میدهیم. شما حتما که داخل شوید و ان همین موضوع رو پورتر فهموندن میتوانید تماشا کنید، چون گناه مومن را چنانکه که گفتن برادر عزیز ما عطاالله باید که پنهان کند. خب الله نگه دارد اصلا از این گناه ها هر یکی ما را. و به سوال دیگر میگذاریم. اینجا سوال دادند بچه ها از مغازه لباس های قیمت دزدی میکنند، به ما بعد با نرخ ارزان میفروشند. آیا این لباس ها را از این دزدان خریدن جایز است؟ سبحان الله. دزدی چنانه که معلوم است برای هر یک مسلمان معلوم است که دزدی حرام است و یکی از گناه های کبیره است و الله سبحانه و تعالی
در آیت مبارکه میگوید السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، مردی دزد و زنی دزد رو دستهایش رو شما برید. این حکم الله است و حد از حدود شریعت است که باید دزد اگر آشکار شود و شاهد باشد دستانش بریده شود. گناه کبیره است و چگونه انسان دیده و دانسته یک نفر وقتی که دزدی میکند از او چیزی دزدیده شده رو میخرد، این به مانند همون چیزی است که گویا همون انسان دزده به کار دزدی یاردم دادگی بر این می شود. و الله سبحانه و تعالی و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان میگوید شما به کار نیکی همدیگر را یاری دهید، همدیگر را دستگیری کنید و بر گناه و بر عدوان، بر کار یک بد شما یاری ندهید. وای برادر وقتی دزدی میکنه شما میدونید که وای دزد است و آن مالی دزدیده شده است، وقتی میخرید یاری دادن به کار حرام است، به گناه است. برای همین خریدن هم بنابر همین حرام است. یعنی بعضی ها میگویند که در مهاجرت هستند، پناه میجویند، یعنی پناه جویندگی دارند و میگویند که مثلا اونها مسلمان نیستند، کافرند. از کافران دزدن یگان نقصه ندارد. به این سال مختصر جواب میتیم که برادر عزیز کدام نفری که همین سوال را دادید، الله سبحانه و تعالی رزاق است، رزق از جانب الله است. شما در کجای نباشید وقتی جستجوی رزق حلال میشوید، الله سبحانه و تعالی حتما رزق ما و شما رو خود رزاق، یکی از نامهای زیبای الله و صفت الله این رزق دهنده است، رزاق است. در کجایی که نباشیم، در کجای خواه مهاجرت، خواه در شرق و خواه در غرب، الله رزق ما و شما رو کفیل است و رزاق است، رزق میدهد. و با راه حرام ما و شما جستجو کردن ما هرگز الله سبحانه و تعالی اجازت نمیدهد. و مالی خواه مسلمان باشد خواه کافر باشد، مالش حرمت دارد، احترام دارد. آن را دزدیدن یا با راه غیر شرعی گرفتن حرام است. و همین سوال یک چند مراتب بسیار تکرار می آید و ما با برادر عزیزی ما، یکی از طالب علمان دانشمندان برادر عزیز عبدالوهاب عبدالله جواب داده بودیم. من انشالله لینک همون سوال و جواب برادر را به شما روان میکنم. اکای عزیز به تفصیل خوشرو برادر عزیز شرح داده، جواب داده هستند که مال غیر مسلمان هم دزدیدنش حرام است. خب الله از شما راضی باشد. حتما ما اون لینک رو در زیر کامنتاری ها نوشته میکنیم. شما اگر که خواستید مرحمت به تفصیل تماشا کنید. و یک سوال دیگر اینجا آمده است. در عرفیت میگویند اگر زن حامله دار شد دیگر به کودک خردسالش شیر نمیدهد، یعنی آن حقی کودکی تولد می شده است. این سخنانی بیبی های و ماما های گذشته ماست. سوال: در حالتی حامله دار شدن زن ولی کودکی شیرخوار دارد، آیا می تواند که شیرش را به کودک دهد و بعد تولد می تواند هر دو را خوراند؟ خب اگر از جهت شرعی بینیم، اگر از جهت شرعی الله سبحانه و تعالی میگوید که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، سوره بقره. والدات یعنی مادران فرزندانشان را 2 سال پره شیر میدهند. رضاعت میگویند، رضاعت همون شیر دادن است. و در دیگر آیت الله سبحانه و تعالی باز اینجوری همین چیز را تاکید کرده، میگوید که و فصاله فی عامین، فصال از شیر برآوردن را میگوید. از شیر برآوردن کودکان 2 سال است، یعنی بعد 2 سال میتواند که مادر کودکش را از شیر برآورد. از این آیات ها معلوم میشود که کودک نابسته مادرش حامله است، حامله نیست،
2 سال حق دارد که باید شیر داده شود. اگر این از جهت شریعت است، یعنی از شریعت یگان خیل نهی یا منع کردن در آیت ها یا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده نمی شود که اگر وقتی کودک شیرخوار باشد و مادرش حامله شود یا تولد کند، کودک اول رو باید از شیر برآورد یا این ریسک فلانش است، ریسک اینش است. این چیزها دیده نمی شود. الله سبحانه و تعالی همه کودکان رو عامتا گفتگی است که 2 سال است. خب از جهت طبی هم بعضی همین خیلی چیزها هست که میگویند که ضرر میکند، به کودک ضرر میکند یا به کودک بطنش ضرر میکند. اما چند بحث‌های من دیدم که حتی طبیبان میگویند که اگر مادر قادر باشد و از جهت سلامتی، از جهت فیزیولوژی قادر باشد که هر دوش را شیر داده تواند، باقی ندارد. یگان خیلی بحث‌ها اثبات نکرده است که ضرر کند. یعنی از این معلوم می شود که زن می تواند که هر دو، یک کودک 1 ساله‌ای که تولد شده است علاقه وی را شیر دهد و همچنین باز کودکی نوزاییده شده را، نو تولد شده را نیست می تواند هر دوش را اگر قادر باشد شیر دهد. یعنی که اون سخنهای ماماهای گذشته ما یگان دلیل و برهان ندارد. درست فهمیدم؟ بله درست گفتید. تنها در حالتی که اگر به سلامتی مادر اگر سلامتیش نبردارد یا ضعیف باشد می شود که چیز کند. ولی نابسته از تولد کردن یا حامله بودن یا نبودنش در عموم یعنی حتمی و شرط نیست که 2 سال باشد. اگر با سبب های می شود که در دیگر آیات آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. معنای این آیت چه است؟ معنای این آیت این است که الله میگوید که اگر پدر و مادر به اتفاقی بیایند که با مشورت و با مصلحت همدیگر با یکی از سببها از 2 سال کم پیشتر از شیر میبراریم گفته اتفاق کنند و هر دو جانب راضی باشد، یعنی از این آیت معلوم می شود که ریزوگی پدرم هست اینجا رول بازی میکند. باید زن و شوهر با هم مشورت کنند و هر دو راضی شوند که ما کودکمان را از شیر میبراریم گفته الله اجازه داده است که از 2 سال پیش میتوانند با مشورت چیکار کنند؟ از شیر برارند. فهمو. خب الله جزای خیرتون دهد. و اصلا گفته بودیم که فقط اون سالهایی که پیشتر آمده بود به اون جواب میگویم، ولی یکی از شنونده های ما طالب بیکوف به نهایت زیاد پرسیدند و خواهش زیاد کردند که به شما این سوال را خوانیم. در نبای شک چی خیل نماز خواند در سفر است؟ کوتاه اگر باشه جواب میگفتید. معلش باشد. انسانی که در سفر است و راننده است، راننده در دست خداش است. مادامی که در دست خداش است امکانیت باشد وقتی نماز داخل شد میتواند در قید راه در جایی که منع کردنش درست است و یگان خیل جریمه نمی شود برای او، ماشینش را منع کرده نمازش میخواند و قیام و رکوع همش باید حتمی است و رکن نماز است. ترک کرده نمی شود مگر در حالتهای عذرهای سخت شدید. یعنی با سری رول بخونده میتوانم میگفته که اگر همین خیلی سوال ها باشد یا مقصدی سوال کننده همین باشد، اگر رول همون رولی ماشین دستی خودش باشد نمیشد، باید فرایت در وقتش نمازش رو پره با رکنهای شرطهایش اجرا کند. اگر دستی خودش نباشد و امکانیتی منع کردن و داشتن ماشین نباشد میتواند در همون جای نشستش خواند.
خب تشکر زیاد و اینجا باز چند سوال‌های دیگر آمده است، اما انشاءالله سوال‌های خودتان را میتوانید شما در واتساپ نوشته شده است، رقم واتساپ را شما در پایان میبینید، میتوانید بر رقم واتساپ ما سوال‌هایتان را نوشته کنید، یا اینکه ما تلگرام رو نیست نوشته کرده، میتوانید به تلگرام داخل شوید، سوال‌های خودتان را نوشته کنید و بعدا ما در برنامه‌های آینده به سوال‌های شما جواب خواهیم گفت. و این لحظه من با برادر عزیز ما عطابالله منانی ختم کرده دانشگاه مصر عرب خداحافظی میکنم. الله جزای خیرتان دهد، به نهایت واضح و روشن برای ما جواب گفتید و ما پس از چند لحظه دیگر برنامه آزمونی را آغاز میکنیم. تشکر زیاد برای اشتراک شما. در پناه الله باشید، دعاگوی باشید. اینچنین از برادرها خواهش میکنیم، خواهش دعا میکنیم در حق ما نیز دعاگوی باشند و در این مسابقه که شما تیار کردید و بهر تماشابینان پیشکش کردید موفقیت خواهانم. الله سبحانه و تعالی در راه طلب علم هر یکی ما و شما را موفق گرداند و باشد که همین برنامه شما آغاز طلب علمی چقدر برادران و تماشابینان ما و شما گشته باشد. بارک الله فیکم. الله برکت دهد و در امان الله باشید. دوستان عزیز، ما پس از چند لحظه دیگر آماده هستیم و آغاز میکنیم برنامه کاهوت را و واقعا گفتیم وقتی خودمون را ما باید که درست استفاده کنیم، درست صرف کنیم و این یکی از درست صرف کردن وقتی ما خواهد شد انشاءالله، چون برنامه های بی نهایت سوال های جالب، سوال های شوق آور است، کمی خنده میکنیم، کمی شوخی میکنیم و باز علم میگیریم انشاءالله. و انتظار باشد عین حال لایک مونید و به قول پدیلیت کنید نوا رو به دیگران، یعنی به دیگران فرستید تا که دیگران نیز تماشا کنند و اشتراک کنند. و امروز یکی از برادران ما نامشان را نگفتند و گفتند که به 3 نفر غالبان برنامه ما یک مبلغ معین تحفه میکنند و ما امروز تقریبا 3 برنامه آماده کردیم، اما من با آن برادر سری به فکرم یک برنامه صحبت کردم. به همین خاطر آنهایی که در آخران آزمون اشتراک میکنند، امروز در آزمون آخران، برای آنها به جای اول اون برادر ما 500 روبل روان میکنند و به جای دوم 300 روبل و به جای سیوم 200 روبل میفرستند. خب چون ما فقط درباره چند برنامه با اون برادر صحبت نکردیم، از این خاطر آنهایی که در آزمونی که امروز ما آخران میکنیم، یعنی که کدامش آخران باشد، بعد از آن به آن غالبان تحفه‌ای که برادر ما وعده کردند آن را خودشان روان میکنند انشاءالله. و این حال من آماده میکنم سوال ها را، سوال ها یعنی خیرش آماده هم هست و ما و شما اگر آماده باشیم تیار میشویم و انشاءالله که اشتراک میکنیم. خب چند ثانیه دیگر انشاءالله. تماشابینان عزیز، بار دیگر خوش آمدید میگویم همه شما را و طرزی در آمدن به بازی کاهوت را ما این لحظه یک مرتبه دیگر برای شما نمایش میدیم. در گوگل یا اینکه در تلفن موبیلی خود نوشته میکنید کاهوت این گونه و در اینجا در سطر اول میبراید کاهوت نقطه ایت آن را پخش میکنید و این گونه صحیفه میبراید. در جایی که گیم پین نوشته شده است، آن پینی که این لحظه من برای شما نشان میدهم آن را نوشته میکنید و شما داخل بازی میشوید و میتوانید که حتما هر یکی شما میتوانید اشتراک کنید و این خیلی عادی و آسان است. من گیم پین بازی را این لحظه برای شما
آماده میکنم تا که شما خوب تیار باشد. گاهی می شود که صدایش می براید، از این خاطر من از شما عذر می خواهم، چون این از من وابستگی ندارد، بعضا همین موسیقیش می براید، چون این برابر برنامه رو داخل شدن موسیقیش پیدا می شود. از این خاطر من از شما پیشکی عذر خود را پرسیدم. و اگر شما آماده باشید رقم های 523 03 62 نوشته کنید پین را. خب من نشان میدم از شما. خب انا همین پین را میتوانید در تلفنی موبیلی خود یا اینکه در کامپیوتر خود نوشته کنید و داخل به برنامه شاید. اولین اشتراکی ما مینا شادمان بهادر، خوش آمدید. خب مرحمت داخل شوید و خیلی خوب. 9 نفر، 10 نفر، 11 نفر. امروز در واقع خیلی عادی و آسان است، سوال ها نیست، عادی و آسان است. سوال ها در مورد علم و ادب گرفته شده است و امروز الحمدلله ما برنامه رو دفعه گذشته برنامه کهوت از داخل خود سایتش گرفته شده بود و امروز ما الحمدلله به خواست الله سبحانه و تعالی یکی از پاکت این برنامه رو خریداری کردیم و یک بار دیگر من یادرس می شوم به آنهایی که این لحظه ها ما رو می شنوند. ما از مردم هستیم و همین یوتیوب برای ما درآمدی الحمدلله نمی آورد و ما انتظاری درآمدی یوتیوب نیستیم، چون خودمون از یک طرف کوشش میکنیم، مهنت میکنیم و از مهنت خودمون صرف میکنیم. و برای مثال به شما گفتنی هستم، من از تقریبا از ماه مارت تا این جانب یوتیوبی که ما تقریبا 50,000 نفرای داریم که ابونچی داریم، همگی به قبل $80 پول کار کرده است، یعنی 800 سومانی می شود از ماه تقریبا از ماه مارت تا این جانب. این خیلی ماهای زیاد است، یعنی شبکه ما درآمد از مانیتیزاسیون ندارد و ما باشیم در اکثریتی نوارهایمان و در ترجمه قرآن مانیتیزاسیون را خاموش کردیم برادران عزیز، چون نمیخواهیم که در وقتی قرآن، در وقتی خواندن قرآن همون رکلامه های فحشی که هست آن براید. از این خاطر شما میتوانید یک نمود دستگیری کنید ما رو، سرپرست هست، یعنی سپانسر نوشته شده از زیر یوتیوب کانال ما، میتوانید اونجا حسی خود را گذارید. اینقدر پولی مثلا زیاد هم نیست، هر کسی که هر چقدر میتواند اونجا داخل میشود و چون سرپرستی شبکه قرآن دستور عملی انسان میشود و این کمک شما با ما میشود. و از جمله باز ما خب کارت هم نوشته کردیم و اگر کسی خواست که در خیر کند در داخل کارت ما هر چقدر که میتواند، حتی 1 روبل هم شما میتوانید که برای ما گذارانید و آن را ما در آینده در همین بازی ها استفاده میکنیم، چون مردم هم اشتراک کنند، بازی کنند و اگر که انشاءالله مبلغ که جمع شد ما آن همون مبلغ را تحفه میخریم و باز به خودی تماشابینان انشاءالله که تقدیم میکنیم. و من نیت داشتم که اگر میشد در آینده کتاب قرآن و یا با مانند آن کتاب های حدیثی بخاری و مسلم را آماده کنیم و برای تماشابینان، برای آنهایی که برد میکنند تقدیم کنیم. این حال 23 نفر داخل برنامه شدند، 24 نفر و خب شما میتوانید این لحظه پیوست شوید و ما بازی را آغاز میکنیم. و آنهایی که دیرتر پیوست میشوند شما نیز میتوانید همین پین مدیریتور را خواهش میکردم که در چت نوشته کنند. این پین نوشته میشود در چت و در داخل بازی بعدا نیز شما وارد شده میتوانید، یعنی که
هر گاهی که شما دیدید ما آزمون میگذرانیم شما پین را نوشته میکنید و داخل برنامه شده میتوانید. و آینده باز نیت دیگر داریم که مستقیما با شما صحبت کنیم. یعنی اینجا تلفن نوشته شده است، رقم واتساپ، هر کسی که میخواهد با ما صحبت داشته باشد میتواند با ما زنگ زند. یعنی که تلفن اینجا رقم واتساپ نوشته شده است و همچنین اسکایپ و تلگرام نیست. با تلگرام نیز میتوانید شما مستقیما زنگ زنید و شما در داخل افیر ما میشوید، میتوانید در افیر ما زنده خودی شما نیز صحبت کنید. خب اینجا میپرسند بازی را فهمانید. یک بار دیگر من با آنهایی که این لحظه نوک پیوست شدن میگویم در گوگل یا اینکه فرق نداره در دیگر صفحه ها یاندکس فرقش نیست نوشته میکنید کاهوت. من عین حال نشان میدم و شما ببینید. بیاید کلانتر کنیم یک دقیقه. خب کاهوت نوشته میکنیم. خب اینجا کاهوت نقطه ای ت میبراید، آن را زیر میکنیم، پخش میکنیم. در جایی که گیم پین نوشته شده است آن همان رقمی که نوک من به شما گفتم آن همان رقم را شما نوشته میکنید. خب اینجا 523 03 62 شما مثلا این نوشته میکنید، اینتر را زیر میکنید و بعد از آن نام خودتان را انتخاب میکنید و داخل برنامه میشوید. خب صدایش را از اینجا پست میکنم و چون صدا برای ما پس از چند لحظه دیگر لازم میشود ما یک نمود دیگرگونی هم وارد کردیم به برنامه به همین خاطر. خب 23 نفر اشتراک میکنند. بیایید آغاز میکنیم برنامه را و اگر شما آماده باشید ما هم آماده هستیم. و خب بسم الله. گذشتگان صالح یعنی صحابگان، تابعین، عالمان از چی ترس داشتند؟ گذشتگان صالح از چی ترس داشتند؟ از وفات نزدیکانشان، از گم کردن دارایی، از وبا، از نابود شوی حقیقت در طلب علم از چی ترس داشتند؟ کدام جوابی درست باشد انا همان را شما پخش میکنید رنگش را. خب 18 نفر جوابی درست گفتند. بله، صحابگان، تابعین، عالمان گذشته همه از نابود شوی حقیقت در طلب علم ترس داشتند. این حقیقت است. و 5 نفر از ما جواب بهشان نادرست بود. یعنی 4 نفر گفتند از وفات نزدیکانشان، 1 نفر گفتند از گم شدن دارایی. بیاید دوام میدهیم. علی در جای اول، عبدالله در جای دوم، حمزه، رسول و مسفیره. تبریک میکنم شما را و به سوال دیگر میگذاریم. کسی که برد کرد 2 مراتب زیاد میگیرد خال را. در زمان گذشتگان صالح ما سخن کم بود و برکت زیاد، اما امروز چی؟ سخن و برکت کم، سخن بسیار برکت کم، سخن و برکت بسیار، سخن و برکت تماما نیست. در زمان گذشتگان صالح ما سخن کم بود و برکت زیاد بود، اما امروز چی؟ 18 نفر اوکی جواب گفتند، 19 نفر جواب گفتند، 20 نفر و میبینیم کی به پیش میبراید. بله راست، 13 نفر جواب درست گفتند. ماشاءالله. سخن بسیار برکت کم امروز چنین است، اما در زمان گذشته، در زمان گذشتگان صالح ما سخن کم بود و برکت زیاد بود. بیاید دوام میدهیم و میبینیم کی در جای پیش است. القاری با 2515 خال با پیش بر آمدند. حمزه، رسول، مریا، حدیث صحیح
بخاری به فکرم چون نوشتن میخواستند. خب چند نفری که در پیش هستند و خب دوام میدیم با شما دوستان عزیز. حسن بصری گفت علم در کودکی به مثلی و کسی که از نورسی استفاده کند به قلاهای بلند میرسد. بیایید میابیم چی؟ حسن بصری گفت علم در کودکی به مثلی وریانت ها کندکاری سنگ بود، یا اینکه به مثل خاک بود، یا آب پاک بود، یا روشنایی بود. حسن بصری گفت علم در کودکی به مثلی و کسی که از نورسی استفاده کند به قله‌های بلند میرسد. جواب ها قبول شد و میبینیم که جوابی درست گفت. همگی 3 نفر. حسن بصری گفت علم در کودکی به مثل کندکاری سنگ، یعنی مستحکم است در کودکی، و کسی که از نورسی خود یعنی از جوانی خود استفاده کند به قله‌های بلند میرسد. و میبینیم که به پیش برآمد. به مثل پیشتر القری در جای اول مریم، حمزه رسول و حدیث صحیح و خب علی شیر در 13 زینه بالاتر برآمدند. و بیایید دوام میدیم. سوال 4. گذشتگان صالح ما الله از آنها راضی بود برابری طلب علم باز در چی غمخواری میکردند؟ برابری طلب علم باز در چی غمخواری میکردند؟ در مهارت حربی، در تعبیر خواب گفتن، در ادب اتیکا، یا اینکه در منع مسجد تا 18 سالگی. گذشتگان صالح ما الله از آنها راضی باشد برابری طلب علم باز در چی غمخواری میکردند؟ جواب ها قبول شد. ما 30 ثانیه وقت داشتیم. بله درست. 17 نفر جوابی درست گفتند. 2 نفر گفتند که در کوشش میکردند در منع مسجد تا 18 ساله. 1 نفر گفتند تعبیر خواب و 2 نفر در مهارت حربی. میبینیم که به پیش برآمد. جواب درست بله ادب و اتیکا بود. گذشتگان صالح ما الله از آنها راضی باشد برابر طلب علم باز در ادب آموختن غمخواری میکردند و به مثل علم حساب میکردند و واقعا همچنین است که به پیش گذشت. میبینیم القاری 5169، مریم 4574، حمزه رسول و محبت شاه در جاهای نمایان. خب ما دوام میدهیم با شما. سوال 5. موضع های جمع آمدن عالمان به مثل جای جمع شوی رئیسان، جای جمع شوی مقامات قدرتی، جای جمع شوی پیامبران، جای جمع شوی عالمان. موضع های جمع آمدن عالمان به مثل جای جمع شوی رئیسان، جای جمع شوی پیامبران، جای جمع شوی عالمان. جواب شما را انتظار. کدامش که درست شما می حسابید آن همون رنگ را پخش کنید. بله 11 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. جای جمع شوی پیامبران. موضع های جمع آمدن عالمان به مثل جای جمع شوی جمع آمد پیامبران است، یعنی چنان مقام بلند داشته است جمع آمدن عالمان با همدیگر و با همدیگر مشوره کردن و مصلحت کردن. میبینیم که به پیش برآمد. القاری 6031، مریم 4574، حمزه رسول و عبدالله در جاهای نمایان قرار دارند. و اگر شما آماده باشید بیایید ما به سوال دیگر میگذاریم. خب به سوال دیگر میگذاریم. 6م سوال است. 2 مراتب زیاد خال میگیرد. محمد الباقی گفت من حتی یک وقت خود را به بازی های بیفایده صرف نکردم. چقدر وقت خود را
به بازی های بیفایده صرف نکرد. 2 روز خود را، 1 روز خود را، 1 ساعت خود را یا 1 سال خود را. من حتی چند وقت خود را به بازی های بیفایده و بیهودگویی صرف نکرده است. اینک جواب های شما را قبول کردم. 18 نفر جواب درست گفتند. ماشاءالله. بله، محمد الباقی گفت من حتی 1 ساعت وقت خود را به بیهوده و بازی های بیهوده صرف نکردم. و امروز باشد شاید کمی به بازی های بیهوده نیست وقتی خودمون را صرف میکنیم، یا اینکه بیهوده تماشا کردن بعضی صحیفه هایی که شاید برای ما و شما اینقدر فایده ندارد، لازم هم نیست. چون میبینیم امروز 80 نفر از 50,000 نفر آبونچی اشتراک میکنند. این از آن شهادت میدهد که دیگران شاید یگان چیزی دیگر را تماشا میکنند. بهتر از این آزمون ما، یعنی بهتر از این سوال و جواب ما میگذاریم. میبینیم که در جای اول به مثل پیشتره القاری، مری، حمزه، عبدالله و مصفیره نیز باز به بالا میبراید. این چند نفری که در جاهای نمایان این لحظه قرار دارند. خب بیایید به سوال دیگر میگذاریم. این لحظه سوال 7 است. 2 مراتب زیاد بها میگیرد. وقتی عطسه زدن چی باید گفت؟ ماشاءالله، اللهم بارک، الله، الحمدلله، یا اینکه سلامت باشد. وقتی عطسه زدن چی باید گفت؟ وریانت ها اینجا پیشنهاد شد و ما و شما 30 ثانیه وقت داریم. سلامت باشد، الحمدلله، اللهم بارک یا ماشاءالله. بله، 3 نفر جواب دادند که سلامت باشد و 2 نفر جواب دادند اللهم بارک و 20 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. الحمدلله وقتی عطسه زدن میگویند و در این موضوع ما چندین برنامه ها داشتیم و شما نیز میتوانید اگر وقت پیدا کردید داخل برنامه های گذشته ما شوید و در آن همین موضوع با حدیث های صحیح ما دلیل و برهان آوردیم. و بیایید به سوال دیگر میگذاریم. بعد از آن که میبینیم که در جاهای نمایان است. خب خیلی خوب است. القاری، حمزه، عبدالله، مصفیره و محبت شاه. خب اینجا این حال ما کوشش میکنیم که بینیم. خب القاری با 7 مراتب پی هم جوابی درست گفتند و از این خاطر اینجا نامشان نوشته شد و خالهای خوب هم گرفتند. دوام میدیم. برای چی با طرف دست راست خواب میکنند؟ برای چی با طرف دست راست خواب میکنند؟ چون که خوراک نمیکشند، چون که توصیه دکتران دندان چنین است، چون که بای میشوند و یا موافق سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. برای چی با طرف دست راست خواب میکنند؟ همه جواب ها را قبول کردیم. 26 نفر جواب گفتند. این حال 27 نفر جواب گفتند. بله، 20 نفر جواب درست گفتند. 20 نفر گفتند که موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و 6 نفر گفتند که بای می شوند اگر با با طرف دست راست خواب کنند. خب میبینیم که جواب های درست گفت و کی در پیش است. القاری، حمزه، عبدالله، مصفیره و محمد شاه. خیلی خوب، خیلی خوب. به سوال 9 میگذاریم. سفیان الثوری می گفت اگر جوانی را دیدی که بین بزرگان سخن می گوید، وریانت ها: وی را بزن، از وی پرهیز کن، از وی امید نکن،
باورش نکن. کدامش جوابی درست است؟ سفیان الثوری می گفت اگر جوانی را دیدی که بین بزرگان سخن می گوید، وریند وی را بیزن، از وی امید نکن، از وی پرهیز کن، باورش نکن. کدام رنگی درست را شما میتوانید انتخاب کنید؟ یعنی فکر شما کدام است؟ بله، جواب درست از وی امید نکن. 6 نفر جوابی درست گفتند. 2 نفر گفتند که وی را زن. بله، و 4 نفر گفتند که از وی پرهیز کن. خیلی خوب، ماشاءالله 6 نفر جوابی درست گفتند. میبینیم که به جای اول گذشت. چون پیشتره در جای اول القاری، عبدالله، مسفیره، حمزه و محبت شاه. خب این نفرهایی که شما بالا میبینید اونها قریب که به همه سوالها درست جواب گفته ایستادند و بیایید به سوال نهایی میگذاریم. سستی در سخن این نشانه ای، سستی در سخن این نشانه ای تنبلی، سستی در سخن این نشانه ای عاشقی، سستی در سخن این نشانه ای کسلی، سستی در سخن این نشانه دانایی. کدامش درست باشد انا همون رنگ را پخش کنید. خب 20 نفر جواب گفتند. میبینیم 21 23 و چند ثانیه دیگر. بله، 8 نفر جوابی درست گفتند. سستی در سخن این نشانه تنبلی است. بله، چنین است. و 8 نفر جوابی درست گفتند. میبینیم که به زینه های اول را سزاوار شد. زینه های اول را. در جای سوم عبدالله، در جای دوم حمزه، در جای یکم القاری. تبریک میکنم، صمیمانه شما رو تبریک میکنم. شما جای اول رو گرفتید. محبت شاه پنجم و مسفیره جای 4 را سزاوار شدند. و باری دیگر تبریک میکنم شما را. دفعه گذشته نیست برادر ما القاری در جای اول بودند و چون جای اول را سزاوار شدند ما در خاطر داریم و امروز نیز باز جای اول را سزاوار شدند. خیلی خوب، صمیمانه تبریک میکنم. و همه آنهایی که این لحظه ها پیوست شدند به شبکه ما قرآن دستور عمل انسان، خوش آمدید شما را. و فراموش نکنید به غیر از آنهایی که بازی میکنند دیگران به فکرم لایک نمیمانند. از شما احترامانه خواهش میکنم از لایک پخش کردن تماشابینان برای ما مبلغ نمی آید. تنها شما وقتی که لایک رو پخش میکنید دیگران امکانی تماشا کردن رو پیدا میکنند و آنها وارد میشوند. چون اگر یگان برنامه بیفایده اگر باشد مردم زیاد جمع می آیند تماشا میکنند، یا اینکه سرود و موسیقی باشد خیلی زیاد مردم جمع میشوند و اینجا جمع آمد اهل علم است. و چنانه که در سوالی که بالا بود و ما و شما آن را نوکک خواندیم و وریانت درستش را انتخاب کردیم، آن جمع آمده که در آن عالمان جمع می شوند بشک به مثل جمع آمده پیامبران است. از این خاطر بیایید کوشش کنیم که این گونه باشد جمعیتی ما. من فکر دارم که همه آنهایی که این لحظه ها اشتراک میکنند عالمان هستند و انشاءالله که دیگران نیست. عالم از مادر عالم تولد نمی شود، چون وقتی میخواند، وقتی علم میجوید، دانش طلب میکند، اون وقت به قلاهای مراد میرسد. از این را بیایید در طلب علم میشویم و بیایید که طالب علم میشویم و وقتی که حق می آید حق را از باطل جدا کردنش را می آموزیم. چون هر عالم، هر آن نفری بزرگ، آنها همه یقین می دانند که اگر انسان است انسان به خطا راه می دهد و اگر کسی دیگر برادرش آمد و گفت که اینجا تو خطا کرده، از روی قرآن و از روی سنت چیزی دیگر آمده است، انا این دلیل است. وقتی آن دلیل را آن نفری که عاقل است می خواند، میگوید بله من خطا میکردم و امروز اصلاح میشوم. این فرقیت عاقل از فرقیت دانا است. چون عاقل وقتی دلیل و برهان آمد میگوید اینش را انتخاب میکنم، یعنی آن چیزی که به دلیل است، چون من نمیدونستم. چون انسان خطاکار است و به خطا
راه میدهد و دیگر برادران اصلاح میکنند. از این رو خب ما بیایید دوام میدهیم و در پیش باز آزمون دیگر هست و شما نیز میتوانید در آن اشتراک کنید. باری دیگر یادرس میشوم kahoot.it داخل شوید و آن پینی که ما برای شما میگویم اون پین را نوشته کنید و داخل به برنامه ما شوید. و این واسه من سوالنامه دوم را آماده میکنم و خب شما میتوانید که در آن اشتراک کنید. خب من آماده هستم و اگر شما نیز آماده باشید این لحظه ها من پین را برای شما میگویم و شما میتوانید پین را نوشته کنید و داخل به برنامه ما شید. خب صدا را میگیریم. مرحمت نوشته کنید 728 815. علی خوش آمدید. و دوستان عزیز، چون که من پیشتر نیستی بروز کردم، یکی از برادران ما به ما بر اومدند، در تماس شدند و گفتند که من میخواهم به غالبان برنامه کاهوت یک مقدار مبلغ تقدیم کنند و به اون نفری که در جای اول می شود. خب جای اول 500 روبل، 300 روبل و 200 روبل تقدیم می کنند و از این را شما می توانید کوشش کنید این در آزمون آخرانی ما می شود انشاءالله. همچنین اشتراک کنید و همچنین باز فایده به دست آورید، یعنی دو فایده پی هم می شود. هم برادر ما گفتند که به صورت حسابش کمی مبلغ وارد می کنند، 3 نفری که در جای اول می شود و همچنین باز طالب علم می شویم و یک چیزی خوب و چیزی نو برای ما می گیریم. مرحمت آنهایی که نوکک واردی برنامه شدند. تشکر زیاد اینجا نوشته کردند که برای سمنه و برای دانش بهترین. بله حقیقت چنین است. بله دانش خود از طلب کردن علم از همه پولها بالا می ایستد. از این را بار دیگر من یادرس می شوم و گفتنی هستم که از حساب خودی این یوتیوبی که ما این لحظه ها داریم و شما تماشا میکنید، از این فایده به دست نمی آید. فایده ای که انسان تواند از برای آن روز خودش را و باز هم در اروپا گذراند. یعنی این یک امکان ندارد، یعنی که از این درآمدی یوتیوب امکان زندگی به پیش بردن نیست. به همین خاطر من بار دیگر یادرس می شوم ما جمعیتی هستیم و انشالله که امید داریم آینده نفرانی پیدا می شوند، برادران پیدا می شوند که دستگیری کنند، چون خودی همین برنامه کاهوتی که این لحظه ما و شما بازی میکنیم این را نیست خودی ما کوشش داریم و پاکت این برنامه را خریدیم تا اینکه با آسانی توانیم بازی کنیم و علم گیریم، دانش گیریم. از این خاطر و اگر شما خواهید که به ما کمک کنید و آن کمک را انشاءالله ما باز در همین برنامه های خودمان استفاده میبریم، شما میتوانید به صورت حسابی که در پایان نوارها مانده شده است با آن میتوانید حتی 1 روبل باشد هم گذرانید، یا اینکه سرپرست ما در یوتیوب شوید. در اونجا نوشته شده است اسپانسر نوشته شده، شما آن را پخش میکنید و داخل میشوید. این حال ما تقریبا 4 نفر داریم اسپانسرهایی که در شبکه قرآن دستورالعمل انسان از برادران مهاجر است. آنها
خودشان در هجرت در مهاجرت در روسیه کار میکنند و یک مبلغ خیلی کم هر ماه برای ما میگذرانند و انا همین رو شما نیز میتوانید با ما کمک کنید و داخل شوید و سرپرست شوید و از فرصت استفاده میکنم با آنهایی که با ما این لحظه هستند میتوانید به شبکه های دیگری ما شبکه حکمت تیوی داخل شوید و شما میتوانید به شبکه نجم تیوی داخل شوید. معلومات خیلی زیاد میگیرید، معلومات های خوب است از جانب عالمان. به شبکه نجات تیوی، به شبکه پیروانی سنت، فکرهای اسلامی، آن شبکه هایی که یک جا با ما همکاری میکنند داخل آن شوید و معلومات های خوب به خودتان گیرید. یعنی ما کوشش داریم شبکه های با صفت را متحد کنیم، با هم بیاریم تا که فضای خالی را پر کنیم و اون فضای خالی را تماشابینان فضای درست خالی را یافته از آنجا تماشا کنند، یک چیزی که برای ما فایده آورد، نه اینکه وقتمان را بیهوده به آن چیزهایی که لازم نیست صرف کنیم. خب 28 نفر شدیم و آغاز میکنیم ما برنامه رو این لحظه و آنهایی که بعداً داخل میشوند خب نوشته میکنیم، پین رو در چت هم نوشته میکنیم. شما نیز میتونید پیوست شوید، بعداً نیز شما میتونید پیوست شوید. خب بسم الله آغاز میکنیم. در نوبت اول مسلمان چی را باید آموزد؟ در نوبت اول مسلمان چی را باید آموزد؟ وریانت ها: فقه و نماز، روزه، قرآن را، توحید، عقیده، منهج یعنی راه فراه، یا حدیث، عربی و تفسیر. در نوبت اول مسلمان چی را باید آموزد؟ جواب های شما را قبول کردم. 10 نفر جوابی درست گفتند و 6 نفر گفتند فقه، نماز، روزه و 5 نفر قرآن را گفتند. بله، توحید، عقیده و راه کشاد، راه فراخ را باید که انسان آموخت. و با سوال دیگر میگذاریم و میبینیم که در جای اول است امیر حمزه، القاری، علی، ادریس، محبت شاه. شما رو تبریک میکنم، شما در جای اول هستید و بیاید دوام میدهیم. کی بهترین انسان بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام؟ اینجا وریانت ها نوشته شده است. کی بهترین انسان بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام؟ کدام رنگ درست است آن را شما میتونید پخش کنید. خب جواب ها را قبول کردیم. 21 نفر جواب گفتند: عمر الخطاب، عثمان ابن عفان، ابوبکر صدیق، علی ابن ابو طالب. 18 نفر جواب درست گفتند. ماشاءالله. بله، ابوبکر صدیق بهترین انسان بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام و القاری به جای اول می براید. امیر حمزه، علی، ادریس و محبت شاه. دوام میدهیم. سوال سیوم 2 مراتب زیاد خال میگیرد. کدام از صحابگان حدیث بسیار نقل کرده است؟ اینجا وریانت ها: ابوبکر صدیق، ابو هریره، عبدالله ابن عمر، انس ابن مالک. کی است؟ کدام صحابه حدیث های بسیار نقل کرده است؟ و حتی اگر فیلم عمر بن خطاب را به خاطر بیارید، آنجا نیز همین یک عباره بود که یک نفر از صحابگان به نهایت بسیار سخن میگفت، یعنی سخن میکرد، یعنی حدیث نقل میکرد. 14 نفر جوابی درست گفتند. ابو هریره رضی الله عنه بسیار حدیث ها آورده است. میبینیم که به جای پیش برآمد. القاری، محبت شاه، عبدالله مصفره، ابو سهیله. خوش آمدید. یک نفری نو نیز برآمدند. ابو سهیله خوش آمدید. و حسین در جای 8 است، با جای 8 برآمد و نزدیک می شود به موفقیت. ما انشاءالله باز دوام میدهیم. سوال 4:
دو مراتب خیلی زیاد. نام اصلی ابوبکر صدیق چی بود؟ وریانت ها عمر، علی، عبدالله یا محمد. نام اصلی ابوبکر صدیق چی بود؟ خب وریانت های شما رو قبول میکنیم. 24 نفر جواب گفتند و فکر میکنم آن همین 30 ثانیه خیلی موافق است، چون خواستیم ثانیه ها رو کم کنیم. ولی 19 نفر جواب درست گفتند، عبدالله. و چند نفر در چت ما میپرسند که خب رقم پین گیم پین چند است و مدیریتور رو خواهش میکردم در چت نوشته کنند رقم گیم پین را، تا که دیگران که نوکک وارد شدند آنها نیز توانند وارد برنامه شوند. 72 88 15 این از پین و این لحظه مدیریتور یا اینکه دیگران اگر شما نیز توانید خواهش داریم که رقم گیم پین را در چت نوشته کنید تا دیگران نیز وارد شوند. میبینیم که به جای پیش برآمد. القاری، محبت شاه، ابو سهیله، عبدالله و مصفیره. 4 نفر اول در چند سوال پی هم درست جواب گفتند. و سوال دیگر میگذاریم. در سن چند محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر شد؟ در چند سالگی؟ وریانت ها پایان نوشته شده است. 40 63 38 45. جواب درست را آن همان رنگ را میتوانید که انتخاب کنید. بله، جواب های درست آمده میرسند و چت ما نیز خیلی فعال است، ماشاءالله. 23 نفر جواب درست گفتند. میبینیم که به جای اول برآمد، یعنی در 40 سالگی محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر شدند. اینک القاری در جای اول، محبت شاه، ابو سهیله، عبدالله و مصفیره. خیلی خوب است. دوام میدهیم. سوال ششم. 2 مراتب زیاد خال میگیرد. وقتی پشت در ایستاده اجازتی در آمد میپرسید، از روی ادب در کجا باید ایستیم؟ وقتی پشت در ایستاده اجازتی در آمد میپرسیم، از روی ادب در کجا باید ایستیم؟ نزد خانه همسایه، یک آشیانه پایانتر، رو به روی یا اینکه راست و یا چپ. در کجا باید ایستیم؟ نزد خانه همسایه می ایستیم، در رو تق تق میکنیم، یا اینکه یک آشیانه پایان می ایستیم، یا اینکه از طرف دست راستی در یا از طرف دست چپ، یا اینکه رو به روی خانه. کدامش درست؟ بله، 13 نفر جواب درست گفتند. از روی ادب از طرف راست یا از طرف چپ ایستاده اجازتی در آمدن میپرسیم و میبینیم که به جای نمایان گذشت. القاری، عبدالله، محبت شاه، مصفیره، امید قربانوف. ماشاءالله، خیلی خوب، خیلی خوب. و به سوال هفتم میگذاریم. یکی از آداب ها وقتی آغاز تناول یا نوشیدن چی میگوییم؟ وقتی آب رو میگیریم می نوشیم یا تناول میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، ماشاءالله یا بسم الله. کدامش رو میگوییم از روی آداب؟ وقتی سر کردن خوراک، وقتی خوراک خوردن، وقتی نوشیدن، کدامش رو میگوییم؟ چون در خاطر دارم دوره های کودکی را. خب بله، 11 نفر گفتند، زیاد اکثریت گفتند که بسم الله الرحمن الرحیم، چون ما را در کودکی چنین می آموختند. بی ما، مامای ما یا اینکه کلان سالان ما می گفتند پیش از خوردن بسم الله الرحمن الرحیم گوید و بعد تناول کنید یا که آب نوشید. بسم الله کفایه است و وقتی آغاز خواندن قرآن کریم، بله بسم الله الرحمن الرحیم آمده است و چنین میگوییم و در وقت خوردن، نوشیدن
بسم کفایه است. و میبینیم کی هست اون 8 نفری که در جای اول و جوابهای درست گفتند. عبدالله، مسفیره، القاری، امید قربانوف و باز یک نفر دیگر خیلی مشکل از خواندن خب نام این نفر. از این رو خوب نام های خوبتر و آسانتر رو انتخاب کنید. تشکری زیاد و شما در جای نمایان هستید. به سوال دیگر میگذاریم. سبب من این خوردن با دست چپ. سبب من این خوردن با دست چپ. با دست راست آسان و براحت است. این مثال شیطان است. اتیکت این است که با دست راست خوریم. فرقش نیست چپ یا راست، آسانش را انتخاب میکنیم. کدام جوابی درست است از این بین جواب ها؟ رنگی درست را انتخاب کنید و پخش کنید. خب 20 نفر 21 نفر جواب گفتند. 15 نفر اکثریت جواب درست گفتند. این مثال شیطان است. به همین خاطر با دست چپ نمیخورند بلکه با دست راست میخورند. و 3 نفر گفتند که اتیکت این است که با دست راست خوریم. و 15 نفر جواب درست گفتند. میبینیم که به جای اول به زینه های اول برآمد. عبدالله، مسفیره، القاری، امید قربانوف و علی نیز به ما پیوست شدند. و آنهایی که در پایانتر است شما نیز کوشش کنید، چون با خالهای دو مراتب نیز هست در پایان. وقتی که شما یک از آنهایی که در بالا هستند خطا کنند و شما اگر اول شده جواب درست را که پخش کردید، شما به زینه بالا میبرید. سوال نهم. دو مراتب زیاد خال میگیرد. کسی که دانش را گرامی دارد وی را بایگری ناتمام انتظار است. کسی که دانش را گرامی دارد وی را دانش گرامی می دارد. کسی که دانش را گرامی دارد وی رئیس شهر می شود. و کسی که دانش را گرامی دارد وی خوشبخت می شود. کدام جواب درست است؟ اینک رنگی درست را شما می توانید پخش کنید. این لحظه بله، کسی که دانش را گرامی دارد وی را دانش گرامی می دارد. 10 نفر جواب درست گفتند. بله، 3 نفر گفتند که وی رئیس شهر می شود و 4 نفر گفتند خوشبخت می شود. شاید این هم درست باشد، لیکن کسی که دانش را گرامی دارد حتما که البته که وی را دانش نیز گرامی می دارد. به همین خاطر ما طلبی هر روز هر لحظه خود را به طلب علم میگذارانیم و کوشش میکنیم و این نیز توصیه را عالمان گذشته به ما کردند در طلب علم باشیم. و در جای اول عبدالله، مسفیره، علی، امید قربانوف، امیر حمزه. خیلی خوب، اشخاص نو میبینیم و شادمان نیز 3 مراتب جواب درست گفتند و به زینه های بالا نزدیک میشوند. و سوال نهایی. شیطان هم جن و هم آدم می شود. شیطان هم جن و هم آدم می شود. خب شتاب نکنید. اگر راست باشد کبود، اگر دروغ باشد سرخ. شیطان هم جن و هم آدم می شود. اگر همین گفته ها راست باشد کبود و اگر همین گفته ها دروغ باشد سرخ. شیطان هم جن و هم آدم می شود. جواب های شما را قبول کردیم. 16 نفر جواب درست گفتند. ماشاءالله. بله، شیطان هم از جن می شود و هم از آدم می شود. و میبینیم که امروز در برنامه ما غالبیت به دست آورد. در جای سوم علی، صمیمانه تبریک میکنیم شما را علی. در جای دوم مسفیره و در جای اول عبدالله. صمیمانه شما را تبریک میکنیم و جای چهارم امید و امیر حمزه جای پنجم.
صمیمانه شما رو تبریک میکنیم، شما برد کردید و واقعا میخواستیم که باز دوام دهیم، اما نمیدونم آیا تماشابینان ما نیز میخواند و یا خسته شدند و یا مانده شدند، چون باز سوال های دیگر نیست آماده کرده بودیم و اگر همه خسته شده باشند در دفعه دیگر انشاءالله دوام میدیم و اگر نه باز دوام میدیم. خب چت را میبینیم، دوام میدهیم. خوب است اگر همه خواهند دوام دهیم. یک آزمون دیگر نباشد میگذرانیم تا که انا همون تحفه های برادر ما را نیز تقدیم کنیم، چون در نیت داشتیم که 3 آزمون گذرانیم و آزمون نهایی ما همگی 7 سوال و 7 جواب دارد و غالب مطلق انشاءالله صاحب تحفه می شود 500 روبل جای اول، جای دوم 300 روبل، اگر خطا نکنم و جای سوم 200 روبل بود. از جانب یکی از تماشابینان ما که نامی خودشان را نخواستند گویند و گفتند که من حتما به صورت حسابشان میگذارانم. و خب بیایید بازی را آماده میکنیم و بازی که آماده هست و من این لحظه به شما کد رو میگویم و شما میتوانید که پیوست شوید به واسطه این کد. اینجا کد میبراید نوشته کنید و داخلی برنامه شوید. خب صدایش رو میگیرم و خب از شما عذر میخواهم آنهایی که میگویند موسیقی اش را خاموش کن، چون در بعضی جا ما برای بعضی در سوال های ما باید که ما از موسیقی استفاده کنیم، از موسیقی نه بلکه از صدایی که میشود، چون سوال های دیگر نمود هست خودش ما در پیش انشاءالله میبینید. به همین خاطر گاهی اگر من از اینجا من همیشگی خاموش میکنم صدای موسیقی این برنامه رو، چون برنامه ها با موسیقی است و این از ما وابستگی ندارد که موسیقی آن رو پورا خاموش کرده تانیم. و در دوام برنامه ما نیاز داریم به انا همون صدای داخلی برنامه، چون من نمیتونم اون خودم کنترلش رو به دست خودم گیرم. به همین خاطر من صدای موسیقی رو حتما که خاموش میکنم، ولی در بعضی جا نوبسته از من اون پیدا می شود. به همین خاطر عذر خودم رو می رسانم، چون امروز ها گاهی حتی برادران به مشق بدن می روند و با هم دیگر وقتی در تماس شویم گاهی صدای موسیقی شنیده می شود و برادران می گویند که من نمی خواهم که همین صدا باشد در گوش من. عین حال چی است؟ انا همون تلفن موبیلی نوشنیک آن است و من عین حال یگان حدیث را گوش میکنم یا چیزی دیگر. تو زنگ زدی و من با تو صحبت میکنم، لیکن تو میشنوی صدای موسیقی را میگویند. سبحان الله. دیگر همین است، دیگر نه فقط در داخل برنامه من بلکه بیرون از بیرون کجای ما نگاه نکنیم این گونه هست. به همین خاطر من معذرت خود رو به شما گفتم. خب 3 نفر شدیم و دیگران آنهایی که باز میخواهند اشتراک کنند شما نیز میتوانید در دوام برنامه انا همین کد را نوشته کنید و داخل برنامه شوید. و ما این لحظه آغاز میکنیم و همگی 7 نفر است، ببخشید همگی 7 سوال است، 7 جواب است و کسی که درست جواب گفت برد کرد. انشاءالله از جانب برادر ما معین کردیم تحفه ها را، تحفه برایشان آماده و تقدیم کرده می شود. و دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، برادران و خواهران ما، شما نیز می توانید ما را دستگیری کنید. فقط نوار ما رو همین ویدیو رو می توانید به دیگران روان کنید و زیرش لایک گذارید تا که دیگران توانند تماشا کنند. و اگر شما خواهید که مادی برای ما یگان کمک خودتان را رسانیدنی باشید،
میتوانید سرپرستی برنامه ما شوید. پایان یوتیوب نوشته شده است اسپانسر، شما اون رو پخش میکنید و سرپرست با یگان مبلغی که اونجا نوشته شده است با همون میتونید برای ما کمک کنید. انشالله ما آن کمک های شما رو باز در برنامه های آینده یا خریدنی به مثل ان همین گونه برنامه های استفاده میکنیم و درست انشالله که استفاده میکنیم، درست با کمک همدیگر انشالله. خب 29 نفر 30 نفر شدیم و آغاز میکنیم. بسم الله. پروردگاری تو به الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و در بیناهایی که می سازند لانه انتخاب کن. پروردگاری تو به خرس و گرگ، به پرندگان، به زنبور عسل، به انسانها در جای همین نقطه ها چه است درست؟ سوره نحل آیت 68 چنین آمده است. اینک جواب درست شما رو انتظار هستیم. وقت نیست برای این خیلی زیاد جدا شده بود تا که شما درست‌تر نگاه کنید فهمید. این آیت قرآن است. پروردگاری تو به الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و در بیناهایی که می سازند لانه انتخاب کن. جوابی درست. اینک جواب های درست شما و بعد از آن بله، پروردگاری تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و در بیناهایی که می سازند لانه انتخاب کن. به زنبور عسل. و من اینجا حتی در مورد بعضی از این آیات ها تفسیرش را نیز آورده بودم. انشاءالله در سوال های آینده میخوانیم آن را. انشاءالله 12 نفر جوابی درست گفتند. میبینیم که به جای اول برآمد. علی، امیر حمزه، رسول، حدیث صحیح و سرنچه. دوام میدهم و میبینیم که به جاهای نمایان در سوال دوم میگذرد و اینجا من باید که صدا رو مانم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدا رو میگیریم. نامی حافظ قرآن و ما چند لحظه وقت داشتیم با شما. سیرت الله رؤوف میشهر رشید، عزت الله دولتوف، حاجی میرزا کی است؟ انا همین حافظه که نوکک شما شنیدید و در ترجمه قرآن بسیار ما از این برادر استفاده کردیم و شما میتونید جواب های درست خودتون رو نوشته کنید. وقت نیست خیلی زیاد است و این یکی از نوگانی در برنامه ما بود، چون دفعه های گذشته ما از این گونه شرایطی که خود استفاده کرده نبودیم. بله، 19 نفر جواب درست گفتند. 7 نفر گفتند که میشهر رشید، 1 نفر گفتند که حاجی میرزا و 1 نفر گفتند که عزت الله دولتوف. نامی حافظ قرآنی که نوکک شما شنیدید سیرت الله رؤوف است و سوره که شما شنیدید سوره یاسین بود و بیایید ما دوام میدهیم و میبینیم که در جای اول است. رسول، حدیث صحیح، سرنچه، محبت شاه و انور، آنهایی که در جای نمایان قرار دارند. به سوال دیگر میگذاریم. 2 مراتب زیاد خال میگیرید به پیش. آیا کسانی را طعام دهیم که اگر الله میخواست خود آنها را طعام میداد و
انا همین در کدام سوره آمده است، وریانت ها در اینجا نوشته شده است. و چون گفته شود که از آنچه الله روزیتان کرده صدقه کنید. کافران به مؤمنان گویند آیا کسانی را طعام دهیم که اگر الله میخواست خود آنها را طعام میداد؟ شما کافران البته در گمراهی آشکار هستید. بله، 6 نفر جوابی درست گفتند. 6 نفر جوابی درست گفتند. در سوره یاسین آیت 47 چنین آمده است: و در این مورد در حقیقت بسیار مردم میگویند، آن مردمی که در جاهلیت قرار دارند، وقتی میگویند که یک نفر را در سختی است کمک باید کنیم، کمک نیاز دارد، ولی اون نفری که هرچند اگر مبلغی زیاد داشته باشد، پول زیاد داشته باشد، میگوید اگر الله میخواست وی را کمک میکرد. ببینید که 1400 سال پیش الله سبحانه و تعالی در این مورد الکی گفت است. الکی ان همان گفته هایی که امروز اکثریت میگویند، جاهلان میگویند، یعنی که در کمک کردند ناقصی میکنند، کم دستی میکنند، یا اینکه نمیکنند، یا اینکه حتی ان همین سخن را میگویند. میگویند آیا کسانی را طعام دهیم که اگر الله میخواست خود آنها را طعام میداد؟ و چون بارها حتی خودی شخصا من نیز این سخن را از جانب بعض نفران شنیدم و شما نیز من باوری کامل دارم که شنیدید، اما در سوره یاسین چندین 1400 سال پیش این چیزا که در یکی از آیات های آن آمده است و شما می توانید تفسیر آن را، سوره یاسین آیت 47 را جستجو کنید، یابید و خوانید و به نهایت یک معلومات خوب به خود میگیرید. انشاءالله دوام میدیم. 7 نفر جوابی درست گفتند. کی است در پیش؟ خب در پیش سرنچه محبت شاه، امید قربانوف، صبر تیوی و رسول. خب تبریک میکنم صمیمانه شما را و در آینده خواهش میکردم اگر امکان باشد نام های خوبتر اگر انتخاب کنید، چون شما که به پیش بر آمدید با نام خوبی شما را ما خطاب کنیم، شاید که بهتر میشد. این یک خواهش بود اگر امکان داشته باشد در آینده. خب به سوال دیگر میگذاریم. سوال 4 سوره یاسین آیت 69: با او شعر نآموختیم و شعر لایق او نیست. آنچه با او آموختیم اندرز و قرآن روشنگر است. او یعنی کی است؟ کی را در نظر داشته شده است؟ الله تعالی را، ابوبکر را، محمد صلی الله علیه و سلم است یا عمر بن خطاب است؟ سوره یاسین آیت 69. خب جواب های شما را قبول کردیم. بیست و 24 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله خیلی خوب. با او شعر نآموختیم و شعر لایق او نیست. آنچه با او آموختیم اندرز و قرآن روشنگر است، با محمد صلی الله علیه و سلم است. بله، و آن دوره هایی که قرآن نازل شده است اکثریت در شعر گفتن و ربایی گفتن و به نهایت ماهر بودند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی مکتب نرفته است و اون سواد نداشت که شعر خودش ایجاد کند. به همین خاطر بعضی از مشرکان و کافران می گفتند که این محمد صلی الله علیه و سلم شعر می گوید، حال آن که این شعر نبود و به شعر نیاز نداشت، به گفتن شعر نیاز نبود و این پند بود از جانب الله سبحانه و تعالی. قرآن این خود پند و اندرز است به جانب انسانیت. و واقعا اینجا در تفسیر یعنی همین به زبان تاجیکی من خوانده بودم. انشاءالله که باز کوشش میکنیم روزهای نزدیک برنامه آن را پیشنهاد شما کنیم تا شما توانید خوانید و خود شما نیز میتوانید
جستجو کنید تفسیر آسان بیان قرآن کریم رو، چون به زبان خودمون، به زبان تاجیکی خودمون میخوانیم، معنیش رو درک میکنیم و این به نهایت برای ما فایده میآورد ان شاء الله. و سوال پنجم میگذاریم. خب مثل پیشتر در جاهای نمایان چند نفری که شما اینجا نامشان را میخوانید اونها در جای نمایان هستند و به ابو سهیله نیز کوشش دارند به پیش میبرند انشالله و ما دوام میدهیم. دو مراتب خالی زیاد میگیرد. میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاه هایمان برانگیخت، این همان وعده الله رحمان است و پیامبران راست گفتند. خب این همان وعده چی وعده بود؟ وعده بهشت، وعده عذاب قبر، وعده الله هوران را به انسان، یا اینکه وعده زنده گردانیدن بعد از مردن؟ کدام وعده در نظر داشته شده است؟ میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاه هایمان برانگیخت، این همان وعده الله رحمان است و پیامبران راست گفتند. این کدام وعده بود؟ خب بله، 12 نفر جوابی درست گفتند. 12 نفر جوابی درست گفتند. این وعده الله است، زنده گردانیدن بعد از مرگ است. و به سوال دیگر میگذاریم. من باز هم میخواستم، وقتمون خیلی تنگ است، از اون خاطر من میخواستم که در این مسئله ها کمی باز روشنی اندازم و در برنامه های آینده انشالله 12 نفر به هر حال خیلی جواب خوب گفتن ماشاءالله. نبینیم که در جای اول است. محبت شو به جای اول بر اومد رسول، در جای دوم حدیث صحیح القاری نیست، کوشش دارند به جای نمایان آمده رسند. خیلی خوب. و دو سوال دیگر به فکرم داشتیم و آنهایی که در جای اول هستند صاحب تحفه میشوند. تحفه از جانب یکی از برادران ما است و آنهایی که برد میکنند در پایان ببینید رقمی واتساپ ما نوشته شده است. بعد از صحبت من باز نوشته میکنم آن را. آن همان رقم واتساپ ما شما نوشته کنید حتما که ما رقم شما رو به برادر میدهیم که وعده کردند که برای جای اول 500 روبل، جای دوم 300 روبل و جای سوم 200 روبل به صورت حسابشان مبلغ گذارند. خب به سوال دیگر میگذاریم. خب صدا لازم می شود. خب صدایش را خاموش کردیم و کسی نام این حافظ قرآن را یافت میتواند همون رنگ درست را انتخاب کند. سیرت الله رؤوف بود، عبدالباسط بود، عزت الله دولتوف بود یا اینکه ایشانی نوریدین. کی بود این حافظی که نوکک شما صدایش را شنیدید؟ البته ما همین قسمت برنامه رو به آن خاطر کردیم تا که شما هموطنان ما را، آنهایی که حافظ قرآن هستند، آنها را شناسید. بله 11 نفر جواب درست گفتند ماشاءالله. و ما در چندین ترجمه های قرآن برادر عزت الله را استفاده کردیم و در قسمت دیگرش برادر ما سیرت الله را الله عمر آنها را دراز گرداند و انشاءالله باز امید داریم که در آینده با صدای آنها تفسیر و همچنین ترجمه های قرآن رو انشاءالله که به اجرا میرسانیم، به سامان میرسانیم تا که دیگران برخوردار باشند، تا که دیگران از لحن خوبی برادران خود و از طرز
قرائت آنها برخوردار باشند، شنوند. انشالله ما بهترین نفرها را داریم که انشالله همه آیسته آیسته بالای روی آب میبرویند. و سوال آخران و میبینیم که کی به جای اول برآمد. خب حدیث صحیح در جای اول قرار دارند، سرانچه به جای دوم بهادر، محبت شاه و ادریس نیز آمدند و رسیدند. و سوال آخران و سوالی که به غالبیت می آورد و من فکر دارم که شما نیز اگر در زینه های پایانتر باشید شاید که به بالا می براید بعد از جواب درستی انا همین آخران سوال. بسم الله. 2 مراتب خارجیات. و عذاب من عذاب دردآور است. سوره هجر آیت 50. عذاب کی در نظر داشته شده است؟ عذاب مقامات قدرتی، عذابی که از جانب پروکورور نوشته می شود، یا عذاب الله تعالی، یا عذاب از طرف ملک الموت. کدام عذاب وعده شده است اینجا؟ جوابی درست را انتخاب میکنیم. این سوره هجر آیت 49 50 بود. این از آیت 50 گرفته شده است. بله، 16 نفر جوابی درست گفتند و 1 نفر گفتند عذاب مقامات قدرتی است و 3 نفر گفتند عذاب از جانب پروکورور است. الله پاک است. عذاب از جانب الله تعالی است. بله، و چنین آمده است در آیت 49 به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم. در 50 باشد و عذاب من عذاب دردآور است. عاقبت کار گناهگاران و پرهیزگاران در آیات‌های قبلی جدا و جدا بیان شده است. حالا در این آیات‌ها با عالی‌ترین نوازش روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و سلم گردانیده است. الله گفته است که ای نبی من، به بندگانم خبر ده که البته من غفور و آمرزنده و رحیم مهربانم. اگر شخصان گناهگار و آلوده فسق و فساد در غم و اندوه فرو روند هم باید ناامید نشوند، بلکه از تحت دل توبه کنند. میدان بخشندگی گناهان و مهربانی الله خیلی وسیع است و آنها بخشیده می شوند. یعنی گناهگاران اگر توبه کنند، بعد از توبه باید از گناه و عملهای بد کناره‌جویی کنند، یعنی تکرار نکنند. دیگر تمام است، دیگر توبه کردند، پرهیزکاری را پیشه کنند. الله رحمان و رحیم است. درهای بهشت را برای آنها باز می کند، زیرا الله تعالی خود گفته است که کسانی را که از گناههای خود توبه کنند مغفرت می کنم و بندگان مؤمنم را رحم می کنم. دیگر کی به بندگان من بگو که کسانی که از الله نترسیده تابع وسوسه های شیطان شوند و خود را لایق عذاب من گردانند، عذاب من همان عذاب بسیار الم دهنده است. خب این سوره هجر آیت 50 بود، یعنی کوتاه از همون تفسیرش. میبینیم که جای اول را گرفت و که صاحب تحفه ما میگردد انشاءالله. بسم الله. خب میبینیم در جای سیوم بهادر، در جای سیوم تبریک میکنم صمیمانه شما رو بهادر. در جای دوم سرنچه و در جای اول حدیث صحیح صمیمانه شما رو تبریک میکنم. در جای 4 محبت شاه و 5 ادریس نیز بودند. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. الله از هر یکی شما راضی باشد. دیگر صدایش لازم نیست، صدایش نمیگیریم. الله از هر یکی شما راضی باشد، به هر یکی شما جزای خیر عطا کند برای آن که این لحظه یک جای با ما بودید. و
در برنامه‌های آینده ما حتما روزهای نزدیک باز انشاءالله که تشکیل میکنیم و برای شما پیشنهاد میکنم تا که ما و شما یک جای با شما یک چند لحظه وقتی خودمون رو خوب و خوش گذرانیم و از بیهوده ها دست کشیم و علم جویم و انشاءالله که چنین هم خواهیم کرد. انشاءالله ما کوشش میکنیم و از شما یگانه خواهش ما نوار رو به دیگران پهن کنید، تقسیم کنید تا که زیادتر شویم، چون ما این لحظه نه اونقدر زیاد هستیم، هرچند که تماشابینی زیاد داریم، هرچند که آبونچی زیاد داریم، اما نه همه تماشای برنامه های ما رو میکنند و این از ما و شما وابستگی کلان دارد. الله جزای خیرتان تید و تا بخوری آینده خودتان، اطرافیانتان، نزدیکانتان همه را احتیاط کنید و الله به هر یکی شما جزای خیر عطا کند و نیک جزای نیک بر عوض دعاهای نیکتان به شما عطا کند تا بخوری آینده. خان آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.